مدینہ کی مٹی آج بھی گواہ ہے ایک ایسے نوجوان کی جو ہر بار نماز کو کہتا ابھی نہیں۔ اسے لگتا تھا وقت بہت ہے، وہ مسلمان تھا، اللہ کو مانتا تھا، نبی سے محبت کرتا تھا، لیکن جب اذان ہوتی اس کا دل نہیں اٹھتا تھا۔ پھر ایک دن اس نے جنازہ دیکھا، کندھوں پر اٹھایا گیا ایک جسم، اور اسے لگا کل تک یہ بھی کہہ رہا ہوگا ابھی نہیں۔ اس رات وہ سو نہیں پایا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا نماز چھوڑنا گناہ سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اللہ کی پکار کو انسنا کرنا ہے۔ آج کی کہانی ہے اس آنسو کی جو سجدے میں گرا اور جس نے ایک زندگی بدل دی۔ آج ایک سوال ہے، اگر آج اللہ آپ سے پوچھ لے جب میں نے تمہیں 5 بار بلایا تم کیوں نہیں آئے، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، آپ کہتے ہیں میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو کیا آپ کا دل اٹھتا ہے، یا آپ بھی کہتے ہیں ابھی نہیں؟ آج کی کہانی اس نوجوان کی ہے جو نماز کو ٹالتا تھا، لیکن ایک دن اسے احساس ہوا نماز چھوڑنا صرف سستی نہیں، یہ اللہ کی آواز کو انسنا کرنا ہے، اور اس دن سے اس کی زندگی بدل گئی۔ آج کی کہانی سنیے، شاید یہ آپ کی بھی کہانی ہو۔ تو چلیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج رمضان کا 12واں دن ہے، اور آج کی کہانی ہے اس مبارک دور کی جب مدینہ کی گلیوں میں ہمارے پیارے نبی، ہمارے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ اسی مدینہ میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام خالد تھا۔ خالد بہادر تھا، دل کا صاف تھا، ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا تھا، لیکن اس کی زندگی میں ایک کمی تھی، وہ نماز کو ٹال دیتا تھا۔ فجر کی اذان ہوتی وہ کروٹ بدل کر کہتا تھوڑی دیر اور، ظہر کی آتی پھر کہتا ابھی کام ہے، عصر گزر جاتی اور وہ خود کو سمجھا لیتا، مگر جب مسجد میں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا اس کا دل کانپ جاتا، اسے شرم آتی۔ ایک صبح فجر کی اذان کے بعد ہمارے پیارے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اگر کسی کے دروازے پر ایک ندی ہو اور وہ دن میں 5 بار اس میں نہائے تو کیا اس کے بدن پر گندگی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ بالکل نہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح 5 وقت کی نماز ہمارے گناہوں کو دھو دیتی ہے۔ یہ شبد خالد کے سینے میں اتر گئے۔ اس نے سوچا، اگر نماز گناہ دھو دیتی ہے تو میں کیوں اپنے گناہوں کو جمع کر رہا ہوں؟ لیکن شیطان نے کہا، ابھی جوان ہے، بعد میں سدھر جانا۔ دن گزرتے رہے، پھر ایک رات آئی، مدینہ میں خبر پھیلی ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ وہ بھی کل تک ہنس رہا تھا،
जनाजा उठा और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसमें शामिल हुए। खालिद पीछे खड़ा था, उसकी आंखें नम थी। उसने सोचा, अगर आज मेरी बारी होती तो क्या मैं तैयार हूँ? क्या मेरी नमाजें गवाह बनती? उस रात वो सो नहीं पाया। फजर से पहले उठ बैठा, दिल धड़क रहा था। अजान हुई। इस बार उसने तकिया नहीं पलटा, बल्कि वो उठ खड़ा हुआ। वो दौड़ा मस्जिद की तरफ। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सफ में खड़ा देखा और मुस्कुरा दिए। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कान देखा, बस वो मुस्कान उसके दिल में उतर गई। उस दिन के बाद खालिद ने नमाज नहीं छोड़ी। गर्मी हो, सर्दी हो, थकान हो, वो कहता, जिसने मुझे बनाया है उसके सामने खड़े होने में कैसी सुस्ती। धीरे धीरे उसके चेहरे पर सुकून आने लगा। दिल नरम हो गए, गुस्सा कम हो गया, रिश्ते सुधर गए और सबसे बड़ी बात, उससे दिल का सुकून मिल गया। दोस्तों, नमाज सिर्फ एक फ़र्ज नहीं है, ये रूह की सांस है। अगर नमाज छूट रही है तो सिर्फ एक इबादत नहीं छूट रही, अल्लाह से रिश्ता कमज़ोर हो रहा है। सुस्ती, टालना, बाद में पढ़ लूँगा कहना, ये शैतान की चाल है। लेकिन जो पाँचों वक्त की नमाज पढ़ता है उसके गुनाह माफ़ होते हैं, दिल रोशन होता है, रास्ते आसान होते हैं। आज रमज़ान है, आज खुद से पूछिए, क्या मैं भी खालिद की तरह नमाज टालता हूँ? अगर हाँ, तो आज फैसला कीजिए, अगली अजान पर आप उठेंगे, क्योंकि कभी कभी एक नमाज पूरी ज़िंदगी बदल देती है। तो आज का पैगाम साफ है, नमाज को मत टालिए, पाँचों वक्त की नमाज पढ़िए, क्योंकि जिस दिन आपने नमाज को पढ़ लिया उस दिन अल्लाह आपको पूरी तरह से थाम लेगा। दोस्तों, ज़रा सोचिए, अगर आज रात आपकी आंखें बंद हो जाए और कल आपको उठाने वाला कोई और हो, तो क्या आपकी नमाजें आपके साथ खड़ी होंगी, या वो भी कहेंगे इसने हमें टाल दिया था? नमाज कोई बोझ नहीं, ये वो दरवाज़ा है जो हर दिन 5 बार खुलता है ताकि हम वापस लौट सकें। अगर आज भी दिल कह रहा है कल से शुरू करेंगे, तो याद रखिए, मौत कभी कल नहीं कहती। आज अजान होगी और आज फैसला होगा, या तो आप उठेंगे या फिर वही पुराना अभी नहीं। लेकिन सुन लीजिए, जिस दिन आपने नमाज पकड़ ली उस दिन अल्लाह आपको पकड़ लेगा, और जिस दिन अल्लाह ने थाम लिया फिर कोई डर नहीं रहेगा। अगली अजान पर खुद को आजमा कर देखिए, सजदे में सिर रखिए और रो कर कहिए, या अल्लाह मैं लौट आया हूँ। यकीन मानिए वो आपको खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो के साथ। अगर कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये कहानी आगे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सदक़ाए ज़ारिया होगा। अगर आपके शेयर करने से किसी की भी ज़िंदगी में थोड़ी सी बदलाव आ जाती है, वो नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता है, वो अल्लाह के करीब हो जाता है, तो इसका सवाब आपको भी मिलेगा। हो सकता है कुछ बातें आपके शेयर से उसको लग जाए। हाँ, अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ मेरे चैनल पैगाम इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बस फिर मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।